जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। सो अज दा सत्संग शुरू करिए। उस तो पहले दसो सारे ठीक हो तुसीं? क्योंकि बड़े प्यार नाल चल के आए हो तुसीं मालक दे घर च, तां तुहाडा हाल चाल पुछना, तुहाडा ख्याल रखना साडा पूरा फर्ज बनता है। ठीक है, इसलिए जदों प्रेम नाल विश्वास नाल तुर पे मालक दे चरनां की तरफ, तो फिर इंसान ये विश्वास रखे कि मैं कल्ला नहीं हाँ, मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। कहते ना चरण शरण गुरु एक पैंडा, जाई चल सतगुरु कोट पैंडा, आगे हुए लेत है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि जो इंसान उधर प्रेम नाल एक कदम भी ਵਧਾਉਂਦਾ है तो ਉਹਦੀ किरपा, ਉਹਦੀ रहमत, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋੜਾਂ कदम चल के ਆਉਂਦੀਆਂ है साड़ी संभाल करने वास्ते। इसलिए जो भी चलीए तो पूरे विश्वास नाल, पूरे यकीन नाल, और ये विश्वास की है कि हर कदम पे, हर पल, हर घड़ी मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए और जदों वो नाल है तो फिर जीवन च घबराण दी, डरन दी, चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं है। बस इंसान अपने अंदर विश्वास रखे कि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैं फिक्र क्यों करा जब मेरी फिक्र करने वाला मेरे नाल है। चलो फिर स्माइल करो, थोड़ा हसो। तो जिदा बंदा कहता मैं रब नूं खुश किदां कर सकदा हां, तो असीं कहांगे कि रब नूं खुश करने वास्ते तू आप खुश होना सीख लै, क्योंकि जब तू आप खुश होना सीख लिया तो तेरे च बैठा रब आप ही खुश हो जाएगा। समझ दो कि नहीं? इस करके कई कहते रब नूं खुश करना पुट्ठे हो के तपस्या करिए। जरा गौर करना, तो परमात्मा भी कहता होएगा भाई मैं तेरी खुशी च खुश हाँ, तू अपने आप को तकलीफ दे के मैनू कितना खुश कर सकता है। समझते हो कि नहीं? हुण तुहाडा बच्चा आवे तुहाडे कोल, अपनी छुरी बांह ते मार के लै डैडी मैं तेनू खुश करना है, वो डैडी ने कहना भरावा मैनू खुश करना कम ना कर, तेरा खून विगेगा, तेनू तकलीफ होएगी तो मैं कभी खुश हो सकता बाप खुश। इसलिए बाप नू खुश करना है तो बच्चा आप भी खुश होवे और वो कर्म करे जिस बाप नू खुशी मिलती है। फिर वो तो है ही परम पिता, परमात्मा, प्रभु, सर्वशक्तिशाली। वो तो साडे नाल जिद्दां बंदा कहता मैं अपने बच्चों नाल प्यार करदा, वो साडे नाल उस तों भी कई गुना ज़्यादा प्रेम करता है। इसलिए तुसी अपने मालिक नू, परमात्मा, प्रभु नू खुश देखना चाहते हो कि नहीं? तो फिर हसो, फिर थोड़ा मुस्कुराओ। फिर हुण तुहानू देखो सब तो बड़े राज असीं इदां ही गल्लां गल्लां 'च दस दिंदे तुहानू। ये उन्होंने खुश करना है, आप खुश रहना सीख लीजिए। तो फिर दिओ एक स्माइल मुस्कुरांदियां होया, विश्वास के नाल हसदियां होया। किहड़ा किहड़ा जीव खुश है इदां दस दिओ, हस के दिखाओ। हथ खड़े करना कुछ नहीं होना, हथ बड़ी जल्दी खड़े कर दिंदे हो तुसीं। हुण फर्ज करो उदाहरण देइए, ऐसी पूछिए बहुत खुश हो भाई, हथ तो खड़ा करता, खुशी तो चेहरे तो लगता नहीं खुश, ये तो ऐसा लगता मजबूरी च कीता है। कोई पूछे बहुत खुश हो, हथ खड़ा करने की लोड़ ही नहीं, फेस की मूवमेंट तो पता लग जाता बंदा खुश है। सारे खुश हो, ठीक हो, कोई डर, कोई चिंता, कोई परेशानी जे है तो दसो, क्योंकि वो घर च सारिया चिंतावां, सारिया परेशानियां, सारे डरां दा अंत किया जाता है। इसलिए आओ हुण सत्संग दे विच असीं जे आए हैं तो हुण पूरी तरह अपना ध्यान सत्संग नाल जोड़ के ये मालिक दे घर दीयां रहमतां नूं प्राप्त करिए। और तुहानूं खुश होने वास्ते इसलिए कहते हैं कि जे हुण मालिक दे कदमां च आए हो तो ये वो जगह है, ये वो स्थान है जिथे खुशियां दा भंडार, आनंद दा भंडार है। इंसान अपनी बाहरली जिंदगी नूं देखे, यानी जदों दरबार तो बाहर परिवार च हुंदा है, संसार च हुंदा है, तो बंदा एवें टेंशन, चिंता, डर दे नाल ही बंदा अपनी जान नूं सुका लैंदा है। पर हुण मालिक दे चरनां च आ गए, सारे डर, सारियां चिंतावां छड्ड दिओ, क्योंकि पहुंच गए उस मालिक दे घर तक जिथे झोली खुशियां नाल भरी जाएगी। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? इसलिए आओ फिर सत्संग के नाल सुरती जोड़िए और अज दे सत्संग की रहमत का आनंद लैके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਿਡੀਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਜੰਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
इसी तरह ये सिर्फ इंसानां दी गल नहीं है, ये गल सिर्फ आदमियां इंसानां दी नहीं है, ये गल पशु पंछियां दी भी है कि एक चिड़ी भी अपने बच्चे नूं उड़ना सिखांदी है, और कई बार तो आलणे जो धक्का दिंदी है, यानी ताकि बच्चा अपने पंख खोले। क्योंकि जे बच्चा सोचे कि आलणे विच मेरा जन्म होया है, आलणे विच ही मैं पैदा होया हाँ, तो हुण आलणे च ही मैं सारी जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, नष्ट हो गई। क्योंकि अंडा देण वास्ते, रहण वास्ते आलना जरूरी है, पर जीवन वास्ते उड़ना जरूरी है। समझते हो कि नहीं? जीवन वास्ते उड़ना जरूरी है, क्योंकि उड़ना आएगा तो फिर ही उसका जीवन चलेगा, फिर ही दाना चुगेगा, फिर ही उसकी जिंदगी अगे बढ़ेगी। तो जो आलना ही पकड़ के बैठा रहे, उड़ना ना सीखे, तो फिर तो मर जाएगा भुखा प्यासा। क्योंकि जो पंछी उड़न की कला ना सीखे तो ज्यादा दिन जी नहीं सकता। बस इसी तरह पशु पंछी भी सीखते हैं। हुण जरा समझना, इसीलिए तो कई बार सिखाने की खातर बच्चे नाल सख्ती भी करनी पैंदी है, तो प्यार भी करना पैंदा है। क्योंकि शिक्षा प्यार नाल भी दिती जाती है, तो सख्ती नाल भी दिती जाती है। जरा समझना सारे जीवां ने। और इत्थे तां असीं ये दसना चाहांगे कि एक अखी देखी घटना तुहानूं दसना चाहते असीं। अखी देखी घटना कि असीं एक बाहरली कंट्री च गए सी, उत्थे सफारी वर्ल्ड सी, यानी जिथे जानवर उन्होंने जंगल च रखे होंगे है। वो सानू एक बस च बिठाते हैं, कई पैसेंजरां नूं, टूरिस्टां नूं, और पूरे जंगल च घुमाते हैं जिथे जानवर खुले है, विच हाथी भी है, शेर भी है, यानी उन्होंने बहुत बड़ा वो बनाया होया है जिहदे च टूरिस्ट बस च बह के जाते हैं, घूमते हैं। उत्थे एक घटना असीं की देखी, हुण इहनूं ये अपबीती दसन लगे हैं तुहानूं कि एक जगह जदों असीं घूमते घूमते सफारी वर्ल्ड जा रहे सी, तो एक जगह बस वाले ने बस रोकी, और जो गाइड सी माइक लैके बोल रहा सी, उन्हें कहा कि अपने राइट साइड देखो, एक बहुत खास घटना है, यह बहुत खास घटना जो कि बड़ी दुर्लभ है, आम देखने को नहीं मिलती। बस रोक दी उन्होंने, और अद्धा घंटा बस उत्ते रोकी रखी। हालांकि वो जो ट्रिप होंगे अद्धे पौने घंटे च खत्म हो जाता है, पर उन्होंने अद्धा घंटा बस रोक रखी, क्योंकि एक स्पैशल चीज दिखाने वास्ते। वो की सी कि उस जंगल के अंदर सामने एक पेड़ थले जिराफ, जिराफ एक जानवर होंदा, पता तुसीं, गर्दन बहुत लंबी होंदी ओदी। वो मादा जिराफ एक बच्चे नूं जन्म दे रही है, एक बच्चे नूं जन्म दे रही है। हुण बच्चे नूं जदों मादा जिराफ जन्म दे रही है, तो सारे देख रहे हो, कहंदे ये दुर्लभ घटना है, कई मोबाइल ते वीडियो बना रहे हो दी, क्योंकि दुर्लभ घटना है कि एक जिराफ पैदा हो रहा है। वो घटना नूं अखी देखना। हुण जिस वेले वो माता जिराफ ने बच्चे नूं जन्म दिता, जदों बच्चे नूं, बच्चा उपरों जमीन ते गिरिया, जमीन ते जदों गिरिया, तो गिरन तो थोड़ी देर बाद पहला तो मादा जिराफ उन्होंने चट्टन लगी, उन्हें एक दो मिनट उन्होंने चट्टिया, पर उस तो बाद उन्हें की कीता, उहदे अपने पैर नाल ठोकरां मारनियां शुरू कर दित्तियां, जोर नाल लत्त मारे उहदे, वो हिले, वो फिर लत्त मारे, वो फिर हिले। तो उस वेले साडे नाल रूहानी बैठी सी, साडी बेटी, छोटी बेटी, वो कहंदी जय जी ये ना बच्चे नूं मार देना है, क्योंकि जदों लत्तां मार रही सी उन्होंने लगा कि शायद ये मार रही है, इन्हू छोटा बच्चा है, ये मार रही है। वो कहती है ना बच्चे नूं मार देना है। यही कहे नहीं पुत्त, मां है, अगर वो मार रही है तो वो पिछे कोई ना कोई कारण है, वो दुश्मन नहीं है, उसकी फिक्र ना कर। वैसे उन्हें इदां समझाया कि जो माँ बाप डांटते हैं तो बच्चे नाल प्यार है तां डांटते हैं, बच्चे नाल नफरत करते इसलिए नहीं डांटते, क्योंकि फिक्र होंदी है उन्होंने। इसी तरह वो मां है, उन्होंने भी प्यार है उस बच्चे नाल। उन्हें एक ठोकर मारी, दो ठोकर मारियां, तीन ठोकर मारियां, बच्चा हिलिया, फिर ठोकर मारी, आखिर 5-7 ठोकर तो बाद बच्चा हौली हौली उठ के खड़ा हो गया, लड़खड़ांदा होया, लड़खड़ांदा होया खड़ा हो गया। फिर उन्होंने भी लत्तां नूं चट्टिया और तुरी, तो बच्चा भी मगर मगर तुर पिया। उसने समझ आई सानू कि इहदे ठोकर मारन पिछे कारण की सी, क्योंकि जे ना बच्चे नूं ठोकर मार दी, ना बच्चे नूं तकलीफ दिंदी, तो बच्चे ने खड़ा नहीं हो पाना सी। तो जे बच्चा खड़ा नहीं होएगा, चलना नहीं सीखेगा, तो किसी का भी शिकार बड़ी आसानी नाल बन सकता है।
इसलिए कई वेरा जान बचाने की खातर, कई वेरा बच्चे नूं मजबूत बनाने की खातर माता पिता नूं सख्ती भी करनी पैंदी है। ये घटना तुहानूं क्यों दसी? क्योंकि बंदे दे मन च आएगा वो बच्चे दे ठोकरां मार रही है जिराफ, क्यों? पर वो इसलिए मार रही है कि बच्चा ठोकरां खा के हिले, उठे और मेरे मगर मगर चले, क्योंकि ये चलेगा तो फिर ये जंगल में बच सकता है। जे ये ना चलना ना सीखिया तो कोई भी जानवर आके इन्हूं अपना शिकार बना सकता है, कोई भी आके दी जान ले सकता है। ਉਹਦੀ जान बचाने की खातर मां ने ठोकरां मारियां, ਉਹਨੂੰ चलना सिखाने की खातर, ताकि ਉਹਦੀ जान बच सके। इसी तरह अगर तुहाडे जीवन च भी तकलीफां आंदियां है, दुख आंदे है, परेशानियां आंदियां है, ये दुखां दीयां ठोकरां लगदियां है, तो एक गल याद रखो, किते ना किते कुदरत तुहानूं मजबूत बनाना चाहती है ताकि तुहाडी जान बच सके। इसलिए तकलीफां नूं देख के, दुखां नूं देख के कदी भी निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। हाय मेरे जीवन च इन्ने दुख, हाय मेरे जीवन च इन्नियां परेशानियां। ये गल याद रखो, वो उन्ना की बोझ इंसान के सिर ते पैंदा है जिन्ना कि इंसान चक सकता है। ये गल याद रखना हमेशा। जिद्दां असीं कई बार दसिया कि जिहड़ा इंसान रोज एक्सरसाइज करता है, रोज वेट चकदा है, हुण जे तुसीं सोचो कि अज वो 50 किलो चक रहा है, तो यह मतलब ये नहीं कि आंदे ने 50 किलो चक्या होएगा। शुरुआत शायद 5 तो की होवे, फिर 10 ते पहुंचया, फिर 15 ते पहुंचया, क्योंकि जिद्दां जिद्दां इंसान प्रैक्टिस करता है उसकी स्ट्रेंथ वधदी चली जाती, उसकी शक्ति वधदी चली जाती है। इसलिए परमात्मा ने जीवन तुहानूं दिता है तो इसलिए दिता है कि तुहानूं ओह मजबूत बनावे, कामयाब करे, सफल करे, ऊंचाइयां ते लेके जावे। और जदों ऊंचाइयां ते जाना है तो फिर दर्द बर्दाश्त करना ही पैना है, क्योंकि ऊंचाई ते पहुंचण वास्ते और जिड्डी उच्ची ऊंचाई ते पहुंचना है उहदे वास्ते उन्नी तकलीफ बर्दाश्त करन दा जिगरा भी रखना पैंदा है। हुण इंसान तरक्की तो चाहता है, कामयाबी तो चाहता है, पर मेहनत करनी नहीं चाहता। ये चाहता मेरा पसीना वो वगे ना, मेहनत मैनू करनी ना पवे, बस बैठे बिठाए नू सब कुछ मैनू मिल जाए। तो जिहड़ा इंसान बैठे बिठाए कामयाबी, ओदी कृपा, ओदी रहमत नू प्राप्त करना चाहता है, ऐसा इंसान बस बैठा ही रह जाता है, कभी मंजिल ते वो पहुंच नहीं पाता। इसलिए असीं ये दसिया कि यही काम संतां गुरुआं रहबरां दा भी हुंदा है। कई बार सानू प्यार नाल समझाते हैं, तो कई बार वो इदां दे नियम दस दिंदे है कि जिन्हां दा पालन करना सानू औखा जरूर लगता है, पर जदों उन्हां नियमां दा असीं पालन करते हैं तो फिर साडा जीवन भी सफल हो जाता है, फिर सानू जीवन च कामयाबी भी मिल जाती है। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो, जे जीवन च कामयाब होना है तो कामयाबी दे भी कुछ नियम हुंदे हैं। जिदा सेहत के नियम होंगे है ना, सेहत के नियम पता ना तुहानू कि जे तुसीं चाहते हो चंगी सेहत तो वो कुछ नियम है। नियम का मतलब कुछ ऐसे असूल बनाने पैने हैं कि जिन्हां ते चल के असीं अच्छी सेहत प्राप्त कर सकीए। इसलिए सेहत के भी नियम होंगे है, कामयाबी के भी नियम होंगे है। तो जे असीं आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़ना है, परमानंद नूं प्राप्त करना है, तो वो भी कुछ नियम होंगे है। क्योंकि बिना नियम तो ना असीं चंगी सेहत प्राप्त कर सकते हैं, बिना नियम तो ना असीं कामयाबी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो बिना नियम तो ना असीं परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये प्रभु नूं, सफलता नूं और अच्छी सेहत नूं प्राप्त करना है तो उहदे वास्ते जीवन च नियम बनाने जरूरी है। हुण जरा सोचो, जे बंदा कहे मैनूं आह बीमारी है, उदाहरण ले लो, बंदा कहे मैनूं शूगर है, उन्होंने नियम बनाना पैना मिठा खाना बंद, ये मेरा नियम है, मैं मिठा नहीं खाना। समझ आ रही है कि नहीं? उन्हें इसी तरह अगर कोई भी साडे जीवन च परेशानी है, असीं हैल्दी रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो फिर सानू कुछ नियम बनाने पैणगे कि सवेरे समय सिर उठण दा नियम, एक्सरसाइज करन दा नियम, अच्छा भोजन करन दा नियम। क्योंकि जदों असीं जीवन दे विच जो सेहत के नियम है उन्होंने अपनाते हैं तो फिर तंदुरुस्ती साडे नाल नाल चलदी है। इसी तरह कामयाबी सफलता के नियम है, अगर उन्होंने असीं अपनाते हैं तो जीवन च कामयाबी हुंदे चले जाते हैं। तो प्रभु के घर के कुछ नियम है, अगर उन्होंने अपने जीवन च अपनाते हैं तो असीं परमात्मा नाल भी, वो परमानंद नाल भी मिल सकते हैं, उहदे नाल भी साडी मुलाकात हो सकती है। इसलिए गल है कादी नियम दी।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਬੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਰ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ।
ਸੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੋਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ दारू ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਫਤ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਫਟ ਗਏ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਥਾਣੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਹਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਡਰਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਰਕ ਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣੇ ਹੈ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਐ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪੀੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਓ ਕਰਲ ਸਿਮੋਨਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1942 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲ USA ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 152 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 152 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਓਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ EEG ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ECG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ECG ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ EEG ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS, ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 0.5 ਯਾਨੀ 0.5 ਤੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS ਤਰੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰੰਗ? ਡੈਲਟਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਟਾ, ਫਿਰ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ। 8 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 12 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਟਾ, ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ 8 ਤੋਂ 12, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 22। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਮਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਲਟਾ, ਜੋ 0.5 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬੀਟਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਰਮਲ 8 ਤੋਂ 12 ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ CPS ਉਹ ਤਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੰਗ 12 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਵਸ 22 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ 152 ਚੋਂ 20% ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਸ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਓ ਕਰਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਲਫਾ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੀਟਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੈਲਟਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਫਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਸੋਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਸੱਪ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸ਼ਕ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਕ ਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕ ਟਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਘੂ, ਘੁੱਗੂ ਘੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਘੁੱਗੂ ਘੂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਕੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਨੀਲਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੰਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੰਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਬ ਸੇਬ ਸੇਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ? ਸੇਬ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਆ ਰੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਥਾਸਤੂ, ਜਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਥਾਸਤੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਪ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਸੱਪ ਸੱਪ ਸੱਪ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਲਓ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ।
ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਬਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਓਕਰਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮੋਨਟਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ? ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਪੰਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਓ। ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ, ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ। ਫਕੀਰ ਉਸ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੱਸੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੱਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਰੱਸੀ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਖਾਈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਖੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੋਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਬਾਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਕੀਰ ਵਾਕਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਉਸ ਪਾਰ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਨੇੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਨੇੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਗਰਦਨ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਦੇ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਵੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਲੇ ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 152 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਓ ਕਰਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਅਲਫਾ ਵੇਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲਫਾ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੀਟਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੀਟਾ ਤਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਨੰਦ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿਯਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਿਯਮ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਬੀਜ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਪੇੜ ਦਾ, ਔਰ ਪੇੜ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਦੀ ਤੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਘੁਮਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹੀ ਟਕਰਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੱਚ ਕਹੀ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ। ਘੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਢ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਧੋਬੀ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਧੋਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਰੁਕ ਰੁਕ ਭਾਈ ਰੁਕ, ਜਾਮੀ ਨਾ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਭਾਈ ਰੁਕ, ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਧੋਬੀ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਬੰਨੀਆਂ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, मैं कोई अच्छा बोलना है, यानी नाम जपना है, ध्यान करना है, तो जरा सोचो जे एक कुम्हार दा मुंह देख के धोबी दी जिंदगी बदल सकती है, तो जदों असीं अपने सतगुर दा मुंह चाहे तस्वीर विच तो चाहे अपने अंदर ओदी सूरत नूं देखण दी कोशिश करांगे तो साडा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? साडे जीवन च खुशियां क्यों नहीं आणगियां? एक बार नियम बना के तो देखो। पर अज पता बंदे दे नियम की है? सतगुर के चेहरे ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਦੇਖਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੰਨੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਰ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੋੜੀ ਨਾ ਕਦੀ।
ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੂੰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਚੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਸੀ ਚੱਕੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਦੌੜ। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ? ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਨਿਕ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਲੁਕੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ? ਚੋਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ। ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਪੋਥਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਿਆ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਪੋਥਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲ ਲੁਕੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि एक कागज कूड़ेदान में फेंका और एक मंदिर मस्जिद में सजाया जाता है। ये तो अपनी अपनी मंजिल है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जरा गौर करो, कागज वही हुंदा है, पर एक कागज नूं असीं पढ़ के इकट्ठा मुठा करके कूड़े विच सुट दिंदे हां ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੈਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਾ ਇਲਾਜ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਟੂਟ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਟੂਟ ਯਕੀਨ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ मालिक। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल, आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालिक।